اگر آپ سب کے دل میں وہ تکلیف نہیں ہے جو آج ہم سب کو ہو رہی ہے، یہاں ڈاکٹر صاحبہ بتائیں گی نہیں، وہاں عورتیں رو رہی ہیں ہماری جو ہر روز اس کو دیکھتی تھیں. اس نے 4 مہینے ہمارے ساتھ ادھر دھرنے پہ گزارے. آج سے 8-9 سال پہلے جب 2014 میں ہم نے دھرنا کیا، 4 مہینے یہ وہاں بیٹھا رہا. یہ وہ ایسا انسان تھا، اسے سب پیار کرتے تھے. اور اس کی آپ ویڈیوز دیکھ لیں کہ آپ کو پتا چلے گا کہ کیسا ایک بھلا مانس انسان، ایک جس کو کوئی دنیا کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، ایک عشق میں کام کرنے والا آدمی. اگر اس سے یہ کر سکتے ہیں، اس کو تشدد کر کے مار سکتے ہیں، اور یہ قوم چپ کر کے تماشا دیکھ سکتی ہے، میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے. میں نے برطانیہ کے اندر اپنا ٹائم گزارا، کرکٹ کھیلتا تھا 15-20 سال. ادھر اس طرح کی چیز ہو، ساری قوم سڑکوں پہ ہوتی ہے، کوئی زندہ قوم ہے. وہ قوم امر معروف پہ چلتی ہے. اس کو جہاد کا مطلب پتا ہے کہ جہاد ہوتا ہے ظلم کا اور ناانصافی کے سامنے قوم کھڑی ہو. وہ زندہ قومیں ہوتی ہیں. میں ساری اپنی قوم کو کہتا ہوں، یہ جو لوگ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ جو زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف جو 30 سال سے جرم پیشہ لوگ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اور ہر قسم کا جرم کرتے ہیں، یہ بیٹھے ہیں. اور جو 2-3 نامعلوم افراد جو اس کو جکڑ کے بیٹھے ہوئے، جن کا میں نام نہیں لیتا کیونکہ پھر کٹ جائے گا، انہوں نے یہ ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں. سارے پاکستانیوں جن کا جینا مرنا ادھر ہے، ہماری طرح کے لوگوں کا، ساروں کو یہ آج سمجھ آنا چاہیے کہ یہ ہم سب کی بربادی ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جنہوں کے پیسے باہر پڑے ہیں، جن کے ڈالرز باہر پڑے ہوئے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا جس طرف یہ قوم جا رہی ہے. بلال، جس کو پیار سے ضلع شاہ کہتے تھے، ضلع شاہ، اس کی ہمیں پوسٹ مارٹم رپورٹ ملی ہے. میں یہ شروع کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ سب کے سامنے یہ جو میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر جو چیزیں آئی ہیں، ڈاکٹر صاحبہ کا یہ شعبہ ہے، تو یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ ایک کارکن، اسپیشل چائلڈ، جو کہ کسی، میرے خیال میں اس نے زندگی میں کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اس کی ویڈیوز چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اس سے جو کیا گیا، پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بتائیں کہ اس سے ہوا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو ضلع شاہ کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی چلی جاؤں. میرے حلقے کا یہ بچہ تھا، اور 10 سال سے جس وقت سے میں اس حلقے میں گئی ہوں، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ خان صاحب کی تصویریں لے کے، جھنڈے لے کے، ہر وقت تو بالکل خان صاحب کا شدائی تھا. اور جب سے یہاں پچھلے 1.5 ماہ سے یہ باہر بیٹھا ہوتا ہے، میری اس سے روزانہ ملاقات ہوتی. ایک سادہ لو انسان، اس سے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں دیا، کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، ہمیشہ پیار سے وہ بات کرتا تھا، سب کے ساتھ وہ ملتا جلتا تھا. اس بچے کے اوپر اتنا ظلم اور تشدد ہوا. جب میں نے یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھی تو میرا دل دہل گیا کہ یہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا، کیا ان کے گھر بال بچہ نہیں، اولاد نہیں ہے، جنہوں نے اس بچے کے اوپر اتنا ظلم کیا. یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے میرے پاس جو ڈیٹیل، اس میں اس کو 26 انجریز تھی. یعنی ایک انسان کو 26 انجریز، 26 تشدد کے نشانات تھے اس کے جسم کے اوپر. سب سے اہم جو تھا وہ تھا کہ اس کے سر کے اوپر باقاعدہ کسی بلنٹ انسٹرومنٹ، یعنی کسی ڈنڈے سے اس کو زور سے اس کے سر پہ مار کے، اس کا یہ جو ٹیمپرل بون، سائڈ کی بون ہوتی ہے، اس کا فریکچر ہو کے، اور اس کا انٹراکرینیل ہیمریج، یعنی دماغ کے اندر اس کے خون بہنا شروع ہو گیا تھا. اس کے ساتھ اس کے جو جسم کے اوپر انہوں نے تشدد کیا، خاص طور پہ پیٹ کے ایریا میں، تو اس کی وجہ سے اس کی تلی اور اس کا جو جگر تھا وہ بھی پھٹ گیا، اور اس کی وجہ سے انٹرنل ہیمریج شروع ہو گئی. اور جو چوتھی سب سے آخری جو 26ویں انجری ہے، وہ سب سے زیادہ تکلیف ہے. وہ بیچارہ پہلے ہی تم نے اس کو مار ڈالا، اس کے بعد اس کے سر پہ انجری کر کے اس کے جسم کے اوپر اس کی تلی بھی پھاڑ دی، اس کی وہ کیا کہتے ہیں بلنٹ انجری کی وجہ سے اس کا لیور بھی رپچر ہو گیا. اس کے پرائیویٹ پارٹس، یعنی اس کے جو پرائیویٹ اعضاء تھے، ان کے اوپر بھی تم نے تشدد کر کے
टेस्टिकुलर डैमेज किया। मतलब इससे ज्यादा तुम किसी इंसान पे क्या तशद्दुद कर सकते हैं? मैं तो ये देख के रिपोर्ट मैं आपको बता नहीं सकती कि ये हम जैसे डॉक्टर्स जो हर वक्त इन चीजों से, हमारा भी दिल दहल गया कि ये एक इंसान के ऊपर, और वो भी एक ऐसा सादा लॉ इंसान, उसके ऊपर इतना ज्यादा तशद्दुद किया। मेन कॉज जो उसकी डेथ की थी वो ये था कि उसके ब्रेन के अंदर, जो उसके दिमाग के अंदर जो हेमरेज हो गया, यानी खून निकलना शुरू हो गया, और जो तिल्ली और उसके जिगर से जो खून निकला, उसकी वजह से वो बेचारा बच्चा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। जी शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। मैंने ये चाहा था कि आप पहले ये समझ लें, फिर से मैं ये बताना चाहता हूं, वो स्पेशल चाइल्ड था। वो एक, क्यों उससे सारे प्यार करते थे, क्यों, और उसकी जरा वीडियोस देख लें, सारे सोशल मीडिया पे उसकी वीडियोस चल रही हैं। उस तरह के इंसान से ये तशद्दुद करना, मैं सोचता रहा हूं कि अल्लाह हम किधर पहुंच गए हैं, या हम किधर तक गिर चुके हैं। क्या एक कौम इस तरह की चीज की इजाजत दे, और क्या अल्लाह की बरकत आ सकती है उस कौम पे? जब इस तरह का जुल्म होता है कौम पे, और वो कौम जुल्म को सह जाती है और अपने आप को बचाती है कि अच्छा मेरे ऊपर ये जुल्म ना हो जाए। जिस तरह जानवर नहीं होते कि वो देख रहे हैं कि शेर ने आके एक जानवर को पकड़ लिया, बाकी सारे जान बचा के भाग जाते हैं। हम भी वो फैसला कर लें कि जानवरों का माशरा है या इंसानों का माशरा है। इंसान का माशरा इंसाफ अमर बिल मारूफ पे खड़ा होता है। वो जुल्म का मुकाबला करता है, जिसको जहाद कहते हैं। क्योंकि जब वो जुल्म का मुकाबला नहीं करता तो हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। ये हमारे निजाम के ऊपर ये जो डॉक्टर साहिबा ने अभी पढ़ के सुनाया है, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि ये सब आप समझ लें। अगर एक कौम इसके ऊपर अपनी आवाज बुलंद नहीं करेगी, और जो कमजोर तरीन जहाद है कि जुबान से इसके खिलाफ नहीं बोलेगी, तो ये कौम को जीने का हक नहीं देता अल्लाह। वो कुरान में कहता है कि मेरी जमीन पर निकल के देखो कितनी कौमें मैंने तबाह की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। हम तबाही का रास्ता है ये हमारा। ये जो पाकिस्तान से हो रहा है, मैंने होता होगा दहशतगर्दों से, शायद मुल्क के गद्दारों से, इस तरह की चीजें होती हो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह के वाकया नहीं देखे कि पहले एक कारकुन है, फिर वो स्पेशल चाइल्ड है, और फिर वो कोई किसी किस्म का जिंदगी में उसने किसी से लड़ाई तक नहीं की, उससे ये तशद्दुद किया जाए। और तशद्दुद क्या किया? सर भी उसका, इन्होंने कहा कि अंदर से खून निकलना शुरू हो गया। उसका जो जिगर है और जो उसकी जो पित्त है, उसको उन्होंने इस तरह मारा बेदर्दी से, वो अंदर से खून निकलना शुरू हो गया। लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट्स, यानी उसके ऊपर तशद्दुद किया हुआ। मैं एक और कुरान की आयत है, अल्लाह कहता है कि इंसान को कि मैंने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे अजीम मखलूक, जो इंसान का दर्जा फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है। अगर इंसान अल्लाह के हुक्म पे चले, वो फरिश्तों से ऊपर चला जाता है। लेकिन वही कुरान में लिखा, वो जब वो गिरता है वो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। जानवर भी ये ना करें। और ये जो हमारे ऊपर, जब से मैं ये देखा है, एक आदमी जब से आया है उसको एक पोजीशन पे लगाया है, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि फिर सेंसर हो जाएगा, उसको भी पता है, कौम को भी पता है वो कौन है। जो उसने जुल्म करना शुरू किया सियासी कारकुनों पे, एक्सपर्टीज थी उसकी काउंटर टेररिज्म, दहशतगर्दों से कुछ करता था। लेकिन मैं सोचता हूं कि वो दहशतगर्दों से भी ये जो करता होगा, या जिनके ऊपर शक होगा करता होगा, तो वो कितनी नफरत फैली होगी उन इलाकों के अंदर। तो ये जब से वो आया, पहले हमने शहबाज गिल का, पहले हम माने ही ना कि शहबाज गिल से ये हुआ। वो शहबाज गिल अभी तक ठीक नहीं हुआ। जो इन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद किया है, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पाकिस्तान आता है, छोड़ के मुल्क के लिए एक ख्वाब देख के आता है, उसको जो इन्होंने नंगा करके जो उसके ऊपर तशद्दुद किया, वो अभी तक ठीक नहीं है। कौन सा वो दहशतगर्द था? फिर आजम स्वाति से जो किया इन्होंने,
یعنی ہم اگر قوم یہ چیزیں بھول جائیں گی ایک دن آپ کا بھی وقت آ جائے گا. ایک سینیٹر 75 سال کا آدمی, اس کو صرف ایک ٹویٹ کرنے پہ اوپر کے باجوہ صاحب شکریہ NRO 2 کا, کون سے دنیا کے ملک کے اندر یہ جرم ہے کہ شکریہ باجوہ صاحب NRO 2 کا. لیکن وہ کوئی سپر کنگ, کوئی فرعون کہ کسی کی جرت پڑ گئی, رات کو اس کو مارا, کوئی ٹویٹ کرنے پہ اس کو اٹھا کے لے گئے, 2 دن اس کو رکھ کے یہی ننگا کر کے مارا. وہ کہتے ابھی تک وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہوا. کتنے سوشل میڈیا کے بچوں نے مجھے یہ بتایا کہ انہوں نے ٹویٹس کے اوپر اٹھا کے لے گئے ان کو. دہشت کہ کیسے کسی طرح ہم ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح بنا دیں, خوف اتنا پھیلا دیں کہ ان کو غلام بنا دیں, اور پھر صحافیوں کے اوپر ان کو ذلیل کرنا, ان کو یعنی عمران ریاض کو پکڑ کے اس کو جیل میں 4 چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا, گندے سے کمرے میں. اس کو سمیع ابراہیم جیسے صحافی کو اس کو جا کے ذلیل کرنے کو, ایاز امیر دانشور اس سے جو کیا ہے, جمیل فاروقی کو اٹھا کے وہ بتا رہے ننگا کر کے, اس کو ننگا کرنے کا شوق ہے, سائیکوپیتھ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نارمل آدمی اس طرح نہیں کرتے. یہ کوئی پرابلم ہے, کوئی ذہن کے اندر ذہنی مریض ہے جو اس طرح کا تشدد کر سکتا ہے. اور یہ جو ہوا ہے, اب یہ ذرا کہانی سنیں, تھا کیا. الیکشن اناؤنس ہے 30 اپریل کو. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب الیکشن اناؤنس ہو گیا تو ایک پارٹی نے اپنی لانچ کرنی تھی کیمپین, آگے دن تھوڑے سے ہیں, روٹ اپروو ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحبوں کو پتا ہے, ان کسے طے ہوتا ہے, اچھا اس روٹ پہ جانا ہے. ان کو کہتے ہیں جی تھوڑا سا آپ کو دہشت گردی کا خطرہ ہے, آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا, تو دھیان رکھیں. ہمارے نظر سے روٹ اپروو ہوتی ہے کہ یہ روٹ ہے, آپ کو فکر نہ کریں, اس روٹ پہ آپ نکل جائیں. سب کچھ طے ہو گیا, لوگوں کو بلا لیا, ریلیز آ رہی ہیں, جناب ہم نے اپنی لانچ کرنی ہے کیمپین. ایک دم صبح نہ پتا نہ کچھ ہوا, ایک دم پولیس پہنچ گئی, ناکے لگ گئے. پھر یہ نہیں انہوں نے کیا, ڈاکٹر صاحب یہ گواہ ہیں, یہ تو اپنی طرف سے آ رہے تھے ایک ریلی لے کے, آگے ناکا نہ انہوں نے, انہوں چپ کر کے کھڑے ہیں وہاں, ان کے اوپر واٹر کینن شروع ہو گئی, پھر آگے گاڑیاں توڑنی شروع ہو گئے, ان کے اوپر چارج کر دیا, لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. ساری ویڈیوز ہیں, گاڑیاں توڑ رہے ہیں آگے. اور پورا پلان بنا ہوا تھا کہ اس دن انہوں نے اور لاشیں گرانی تھی. ہماری یہ آرڈر کر رہے ہیں ان کے لوگ کہ مارو ان کو یہ کرو, لاشیں گراؤ, کوئی فکر نہیں پڑتا, کیونکہ پلان کچھ اور تھا. پلان یہ تھا کہ الیکشن سے نکلنا, اور دوسرا عمران خان کے اوپر یہ ڈالنا, یہ اور یہ ڈال دیا بیچارے. ضلع شاہ کا کیس 302 میرے اوپر قتل کا کیس ڈال دیا کہ میں نے اس کو قتل کیا. یعنی اگر ان بیوقوفوں میں عقل ہو, ایک تو عقل کی بڑی کمی ہے اس وقت, پتہ نہیں کون ان کو ایڈوائز کر رہا ہے. آپ مارتے ہیں, ساری قوم دیکھ رہی ہو, پھر میں اپنے اس اور قتل کسے کروں گا, ضلع شاہ کو. یعنی جس طرح میں نے بڑے زندگی میں قتل کیے ہیں, اور جس طرح 26 سال میں ہم نے بڑے کئی لوگوں کو قتل کروایا, ساری ہماری پرامن رہی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب گواہ ہیں, ان کی گاڑی پھر توڑی گئی, وہاں بیٹھے ہوئے ان کے اوپر اٹیک کر دیا. تو ان کا پلان تھا ایک لوگوں کو مارنا, الیکشن سے نکلنا, تصادم کرنا, اور دوسرا اس دن پورا پلان بنا تو اٹھا کے مجھے بلوچستان لے کے جانا تھا. یہ پلان تھا. اب میں اپنی قوم کے سامنے 2-3 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں, اس وقت بدترین قسم کا مارشل لاء سے بھی بری سختی آئی ہوئی ہے ہمارے اوپر تو آئی ہوئی ہے. وہ دوسرے جو مرضی کرتے پھریں, پولیس اسکورٹ ان کے ٹیکس پیئر کے پیسے پہ وہ اپنی کیمپین کر رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, بلکہ پوری مدد کی جا رہی ہے. وہ اور بات ہے کہ لوگ نہیں آ رہے, لیکن ان کی پوری مدد. اور یہاں الیکشن شیڈیول کے بعد بھی کیمپین کے اوپر پابندیاں, ہمارے لوگوں کے اوپر کیسز, کتنے لوگ ابھی جیل میں ہیں, کتنے لوگوں کے, میرے اوپر اب 80 تقریباً کیس ہو گئے ہیں. کوشش ہے کہ کسی طرح ہم کیمپین سے نکل جائیں, اور ساری کوشش یہ ہے کہ اتنا خوف پھیلا دیا جائے کہ کسی طرح ان چوروں کو پھر سے جتا دیا جائے. میرا سوال اب یہ ہے, شعیب شیخ کو پکڑ لیا کل, اس کا کیا قصور تھا؟ بول کا کیا قصور ہے؟ قصور یہ ہے کہ وہ ہمیں کوریج دیتا ہے.
कसूर ये है कि वो जो कंट्रोल चैनल्स इनके हाथ में हैं, जिनको पैसा भी चल रहा है और जिनको कंट्रोल किया हुआ है, उनमें से तो ब्लैक आउट हो गया। तो जो एक दो चैनल्स हमें दिखाती हैं, 3-4 चैनल्स, उनको तो किसी तरह बंद किया जाए। इसका कसूर ये था, और मैं इसको आज खराज तहसीन पेश करता हूं। इसने मुझे बताया कितने केसेस इसके ऊपर कर रहे हैं, कितना प्रेशर डाल रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान की कवरेज खत्म करो, और उसको कल पकड़ के जेल में डाल दिया। ARY को कल बंद कर दिया। बंद किस चीज के ऊपर करा, अभी तक ये भी नहीं हमें पता बंद किस पे किया है। बस इमरान खान की कवरेज नहीं दे रही। पेमरा का कल इनको अदालत ने कहा कि पेमरा को कि मेरे ऊपर से बैन उठाओ। कल टेलीफोन कर करके लाइव तकरीर उन्होंने करने नहीं दी। और ये इलेक्शन का या चंद महीने हफ्ते रह गए हैं, इलेक्शन के महीने में उनको टेलीफोन कर करके मेरी तकरीर नहीं करने दी। अब ये कौन इतना ताकतवर है कि हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद वो हुक्म करता है कि जनाब इमरान खान को नहीं दिखाना, और वो नहीं दिखाते। कौन इतना ताकतवर? फिर एक और ड्रामा हो रहा है। जिले शाह के बाप को पहुंच गए हैं सारे, ये पुलिस पहुंच गई है उसके घर, पता नहीं उसे क्या हो रहा है। जोर ये लगाया जा रहा है कि किसी तरह केस पीछे हटे। जब सबको जिले शाह के वालिद ने बताया कि कल क्या हुआ है, आई विटनेसेस है, उन्होंने देखा इसको उस पुलिस वैन के अंदर, जो प्रेजेंट वैन थी, वो देखा सबने। उन आई विटनेसेस की स्टेटमेंट है कि हुआ क्या, गवाह बैठे हैं। उसके बावजूद कोशिश की जा रही है कि जी एक्सीडेंट हो गया या कोई और वजह बता दे उसके मरने की। ऊपर से 302 का मतलब कि मेरे ऊपर डाल दिया केस। ये कौन कर रहा है? ये कवर अप कौन कर रहा है? किसके पास इतनी ताकत है कि ये कवर अप करने की कोशिश कर रहा है? हम जब पुलिस वालों से अंदर से पैगाम आ रहे हैं, जी हमने नहीं किया, ये कोई नामालूम अफराद ले गए थे। कवर अप मेरा किसने किया? अरशद शरीफ का कवर अप कौन कर रहा है? मेरी JIT को सैबोटाज कौन कर रहा है? कौन इतना ताकतवर है कि पुलिस को हुक्म देता है कि आपने गवाही नहीं देनी मेरी JIT में, और फिर JIT का रिकॉर्ड सारा गायब, और फिर JIT को एक केयर टेकर गवर्नमेंट खत्म करवा देती है, और फिर अरशद शरीफ का कवर अप कौन कर रहा है? कौन उसकी JIT आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा? और यही लोग अब इसका कवर अप करेंगे, क्योंकि इसमें से चीजें और निकलनी है। पुलिस ने कहना हमने नहीं किया, हमने इसको पूरी तरह केस लड़ेंगे। ये मोहसिन नकवी जो प्लांट किया हुआ, जो किसने प्लांट किया इस मुल्क, इस पंजाब के ऊपर चीफ मिनिस्टर, इसके ऊपर हम केसेस करेंगे। IG के ऊपर करेंगे, वो जो CCPO बनाया हुआ उस पर करेंगे। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पुराना CCPO है उसको वापस रीइंस्टेट करो, उसको अभी तक रीइंस्टेट नहीं किया। अदालतों के फैसले नहीं चल रहा है, अदालत कुछ कहती है या उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। कौन है इतना ताकतवर कि उसके पीछे ये खड़े होके सारे मुल्क के कानून तोड़ने के लिए तैयार है? वो गवर्नर क्यों नहीं, KP का क्यों नहीं गवर्नर डेट दे रहा इलेक्शन की? वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 90 दिन में होना है, वो क्यों नहीं दे रहा? कौन उसके पीछे खड़ा है जो वो डेट नहीं देता? सवाल मेरे सारे आखिर में पाकिस्तानियों के लिए, देखें, हमने बाहैसियत कौम फैसला करना है। क्या हमने इस जंगल में रहना है जिसका कोई अब मुस्तकबिल नहीं है और अपनी तबाही का रास्ते की तरफ जा रहा है? मुल्क तो डूब रहा है, माशियत तो तबाह हो गई है, सारे चोर ऊपर बैठ गए हैं, अपने 1100 अरब रुपए के केसेस खत्म कर दिए, पैसा इनका बाहर पड़ा है, 100 रुपए से ज्यादा इनके होते हुए डॉलर महंगा हो गया, रुपया गिर गया। यहां कौम गरीब होती जा रही है, इनका पैसा बाहर पड़ा ही है, इनको फायदा ही फायदा है, दौलत में इजाफा हो रहा है पाकिस्तान के मुकाबले में। तो हमने यहां पे बाहैसियत कौम फैसला करना है। हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक गुलामी का रास्ता और तबाही का रास्ता है, और एक अपनी हकीकी आजादी का रास्ता है। मैं अपनी सारी कौम को आज कह रहा हूं, देखें जो जिले शाह से हुआ है, अगर आप सबके दिल में वो तकलीफ नहीं है जो आज हम सबको हो रही है, यहां डॉक्टर साहिबा बताएंगे नहीं, वहां औरतें रो रही हैं हमारी, जो हर रोज इसको देखती थी। इसने 4 महीने हमारे साथ उधर धरने पे गुजारे, आज से
8-9 साल पहले जब 2014 में हमने धरना किया, 4 महीने ये वहां बैठा रहा। ये वो ऐसा इंसान था, इसे सब प्यार करते थे। और इसकी आप वीडियोस देख लें कि आपको पता चलेगा कि कैसा एक भला मानस इंसान, एक जिसको कोई दुनिया की कोई चीज ही नहीं थी, एक इश्क में काम करने वाला आदमी, अगर उससे ये कर सकते हैं, उसको तशद्दुद करके मार सकते हैं और ये कौम चुप करके तमाशा देख सकती है, मैं फिर से आपको कहता हूं, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। मैंने बर्तानिया के अंदर अपना टाइम गुजारा, क्रिकेट खेलता था 15-20 साल। उधर इस तरह की चीज हो, सारी कौम सड़कों पे होती है, कोई जिंदा कौम है, वो कौम अबर मारूफ पे चलती है। उसको जहाद का मतलब पता है कि जहाद होता है जुल्म का और नाइंसाफी के सामने कौम खड़ी हो, वो जिंदा कौम में होती है। मैं सारी आपकी अपनी कौम को कहता हूं, ये जो लोग, हमारी बदकिस्मती है कि ये जो जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो 30 साल से जुर्म पेशा लोग इस मुल्क को लूट रहे हैं और हर किस्म का जुर्म करते हैं, ये बैठे हैं, और जो 2-3 नामालूम अफराद जो इसको जकड़ के बैठे हुए, जिनका मैं नाम नहीं लेता क्योंकि फिर कट जाएगा, इन्होंने ये मुल्क को उधर लेके जा रहे हैं। सारे पाकिस्तानियों जिनका जीना मरना इधर है, हमारी तरह के लोगों का,